ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ एहतियात भी लाजमी वरतन ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਆਉਣ ਤੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 9-10% ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 9% ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ बेसिकली यही अपील करदा जी, जब भी तुहानू किसी तरह का भी कोई सिम्पटम हुंदा हैगा, वो वायरल इन्फेक्शन होवे, चाहे गले का दर्द होवे, चाहे बुखार होवे, काइंडली अपने आप को टेस्ट कराओ। टेस्ट करा के डॉक्टर्स दे एनालाइज करन दे बाद अगर तुहानू हॉस्पिटलाइजेशन की लोड़ है हॉस्पिटलाइज कराओगे, अगर तुहानू घर दे विच चिकित्सा की लोड़ पेगी, साडा हाई होम आइसोलेशन जिहड़ा है सेंटर बनिया हुआ है। आज असीं इत्थे राजेंद्र हॉस्पिटल च बैठे जी, लोगों का कई प्रकार का जिहड़ा हैगा अफवाहां फैलदियां हैगियां कि राजेंद्र हॉस्पिटल दे विच कई इशूज़ हैगे, बट देर आर पॉइंट्स विच हैज़ टू बी नोटेड। जिवें कि आप ये देखते ये फीडर हॉस्पिटल हैगा, अपने पंजाब के 10 या 12 जिले तो साडे कोल पेशेंट पहुँचते हैं इत्थे, हरियाणा तो कैथल, जींद, अंबाले तो भी पेशेंट साडे कोल आंदा है। हुण NCR रीजन स्पेशली दिल्ली तो भी साडे कोल 10 से 12 पेशेंट्स पिछले एक हफ्ते दे विच इत्थे दाखिल होए। तो ये आपां नूं इहदे माण दी गल है कि आपां किसी नूं वापस नहीं करे, ऑक्सीजन की कोई घाट नहीं है, लोग जो भी आते उन्होंने बैड असीं अवेलेबल कराउंदे। बट इत्थे जब कोई पेशेंट बाहरों इन्नी दूरों पहुंचता उन्हों का केस काफ़ी खराब हो जाता है, सैचुरेशन घट जाता है। बट डॉक्टर्स जिहड़े हैगे साडे आइसोलेशन वार्ड दे वो पूरी मेहनत करते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर अगर असीं पीक च देखिए तो इंक्यूबेट करके कई पेशेंट्स नूं असीं इत्थे बचाया है। तो मैं सारे पटियाला वासियों नूं अपील करदा, जदों डेथ होंदी है वो सिर्फ पटियाले की डेथ नहीं है, वो पूरे पंजाब दे विच NCR रीजन तो जिन्ने बंदे आए ने, हरियाणा तो आए, कल जिवें कि 2 डेथ हरियाणा दी सीगी, मेजोरिटी ऑफ डेथ्स आउटसाइड ऑफ पटियाला सीगी। तो आपां नूं डेटा एनालाइज करना बहुत जरूरी है, और जब भी तुसीं बाहर गल करो उन्होंने जरूर फैक्ट बेस्ड एनालाइज करके दसो। मैं फिर तो यही कहना चाहुंदा जी कि साडे कोल बैड हैगे, असीं प्राइवेट हॉस्पिटल की भी कैपेसिटी वधा रहे हैं। इस पॉइंट पे हाले पैनिक करने की लोड़ नहीं, बट आपां नूं सचेत होने की लोड़ है। प्लीज़ जब तक घर तो बाहर जाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक ना हो, प्लीज़ ना जाओ, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। वध तो वध केसेस सोशल डिस्टेंसिंग मास्क पहन नाल भी आपां बच जाते हैं। मैं फिर तो पटियाला वासियों को कहना जी, जो भी लॉकडाउन के प्रावधान है एनफोर्समेंट है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਣ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈਡਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ L3 ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਵੀਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ 120 ਸੀਗੀ ਤੇ 480 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 480 L2 ਬੈਡਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਡਰੇਟਲੀ ਸਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ L3 ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ 180 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆંકੜੇ ਲਵਾਂ ਤੇ 286 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਇਹ ਜਲਦ ਹੀ ਮਤਲਬ 290 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਿਗਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 140 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿਵੀਅਰਲੀ ਸਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀਕ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਪੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਵੇਵ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਸਿਵੀਅਰਲੀ ਸਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲੇਟ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਵੀਅਰਲੀ ਸਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੇਟਾ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 2 ਡੋਜ਼ਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ
ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਵੀਅਰ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਕਸੀਜਨ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ that ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਕਸੀਜਨ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੋਡ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਾਈਮਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ of course patient surge ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਆਕਸੀਜਨ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਨਾਨ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਦਿਨ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਕੇਲੇਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਕਨਫਰਮ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨੀ ਆਕਸੀजन ਸਾਡੇ ਕੋਲ पहुंच रही है। एक बार भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है जब हमें कोई पैनिक की जरूरत पड़ी। नहीं, इस तरह की कोई भी बात राजेंद्रा हॉस्पिटल में बिल्कुल समझ में नहीं आई है, स्पेशली बिकॉज हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो एक सेंट्रल पाइप सेंट्रल सिस्टम के थ्रू जो है सारे MCH बिल्डिंग में दिया जाता है। सो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ लोगों को पहुंच गई और कुछ को नहीं पहुंची। दैट इज नॉट पॉसिबल। इट गोज थ्रू अ सेंट्रल सिस्टम ऑफ ऑक्सीजन पाइपलाइंस। अलग अलग दो तरीके होंगे हैं। एक साडे कोल लिक्विड ऑक्सीजन का 6 मैट्रिक टन का लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक है जो कि टाइम पे भरवाया जाता है ते कुछ ऑक्सीजन सानू गैशियस फॉर्म दे विच सिलेंडरां राही आंदी है ते मल्टीपल ट्रिप्स साडे कोल उन्हां सिलेंडरां दे रोज लगदे हैगे हैं। सो वो साडे मैनीफोल्ड दे विच 16 ते 12 दे नंबर करके मैनीफोल्ड दे विच लग जांदे ने एंड उस हिसाब नाल ऑक्सीजन पेशेंट्स नू दित्ती जाती है। इस तो अलावा साडे कोल एक ऑक्सीजन जनरेटर आप दा भी हैगा हॉस्पिटल दा। सो वो भी प्रेशर अते फ्लो जो हैगा मेंटेन करन दे विच एंड ऑक्सीजन सप्लीमेंट करन दे विच मदद करता है। इस तो अलावा सरकार वालों सानू कुछ ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स भी दिते गए हैं जो कि साडे मॉडरेटली सिक पेशेंट्स जो कि L2 पेशेंट्स हैं उन्हां वास्ते एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन नू ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੇ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਟ ਟੇਕਿੰਗ ਆਕਸੀਜਨ ਫਰੋਮ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਸਪਲਾਈ। ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ that we have many sources and many sources of supplementation of oxygen, and we do know that there is a problem of oxygen throughout the country. However, Rajendra Hospital ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਘੜੀ ਸਰਚ ਪਲਾਨ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं इस चीज को भी जरूर आई वांट टू एड्रेस। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੋਰਚਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਕੋਲਡ ਚੇਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਤੇ 10 ਕੋਲਡ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ 24 ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੈ। ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ दैट ਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਰੂਮ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਰੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡੈਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮੋਰਚਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦਿਨ ਭਰ ਜੋ ਵੀ ਡੈਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਈਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। बट इवन अपार्ट फ्रॉम दैट साडे कोल बहुत मात्रा में एक स्टैंड बाय कैपेसिटी भी है। जे ये भी एग्जॉस्ट हो जाती है अराउंड 40 to 50 की कैपेसिटी साडे कोल एनाटमी विंग दे विच होर भी रखन दी जगह है। सो मैं बिल्कुल इस चीज नू कहना चाहती हूं दैट दिस इज अ रूमर और ये सच नहीं है। मैडम जो इतना कार्रवाई होगी सोशल मीडिया से इतना दी आप बुला रहे हो डेफिनेटली जी, बिकॉज ये चीजें पब्लिक हेल्थ जो है उसमें पैनिक क्रिएट करने का काम करदियां हैगियां ते ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਗਲਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ WhatsApp ਨੂੰ ਨਾ ਟਰਸਟ ਕਰਿਓ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ SpO2 ਲੈਵਲ जो है बिल्कुल और टेम्परेचर वगैरह चंगी तरह मल्टीपल टाइम्स अ डे मॉनिटर करो एंड टाइमली हॉस्पिटल आओगे तो हॉस्पिटल भी तुम्हारी मदद कर सकेगा। साडे कोल 110 के करीब इत्थे वेंटिलेटर ने, 20 हाई फ्लो नेजल कैन्यूला ने ते 50 वेंटिलेटर साडे कोल परसों होर आए ने। सो इत्थे राजेंद्रा हॉस्पिटल दे विच 600 बेड्स ते 150 तो वध वेंटिलेटर हैगे। इत्थे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है। ओनली थिंग इज कि लोग डरन ना, अफवाहां ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਟਾਈਮਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਣ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨ ਕਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰਮੀ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਆਏ ਨੇ ਟੂ ਹੈਲਪ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੋਡ ਐਟ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਇਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਨਿੰਗ ਕਰਾਣਾ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ स्पेशली एबल्ड पेशेंट्स है उन्हों की हेल्प करना वॉशरूम वगैरह जाने में और उनको थोड़ा ऑक्सीजन सप्लाई किस तरह से उसको मैक्सिमाइज बेनिफिट लेना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए बेसिकली नर्सिंग ड्यूटीज में हमारी हेल्प करने के लिए आए क्योंकि पेशेंट लोड काफी बढ़ गया है। सो उन्हों की जी एक ये हेल्प दी मतलब एक ये जेस्चर है उन्होंने असीं सैल्यूट करते। ब्यूरो रिपोर्ट लाइव ते चैनल